ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ቤተሰቦቻችሁ፣ ስራችሁ፣ ቢዝነሳችሁ፣ ኑሯችሁ፣ ህይወታችሁ፣ ገቢያችሁ Breaking, a historic moment of friendship. India's Prime Minister Narendra Modi touches down in Ethiopia. In a scene that's melting hearts across the global community, Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in the vibrant capital of Addis Ababa, Ethiopia, receiving one of the warmest welcomes imaginable at Bole International Airport. In an extraordinary gesture of brotherhood, Ethiopia's charismatic and visionary Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed Ali, the Nobel Peace Prize laureate who is transforming Africa, personally welcomed Prime Minister Modi at the airport and even drove him to his destination, making an unscheduled stop at the iconic Science Museum and Friendship Park. This isn't just diplomacy, it's deep personal respect between two dynamic leaders championing the global South. The streets of Addis Ababa are alive with color, adorned with Indian flags, posters, and heartfelt welcome messages, showcasing the unbreakable bond between these two ancient civilizations. And what better way to celebrate than with Ethiopia's world-famous traditional coffee ceremony? Prime Minister Modi was treated to the aromatic, rich Ethiopian buna, served with grace and hospitality that truly captivates the soul. Ethiopia, the birthplace of coffee, knows how to win hearts, one sip at a time. Confident and proud tone.
India and Ethiopia share ties that go back centuries, from ancient trade routes to modern partnerships and development, renewable energy, agriculture, digital innovation, and more. With bilateral trade booming, Indian investments pouring in, and shared goals in BRICS and the African Union, this visit is set to elevate their relationship to new heights. Tomorrow, Prime Minister Modi will make history by addressing a joint session of the Ethiopian Parliament, the first Indian leader to do so in over a decade, sharing India's democratic journey and vision for a stronger Global South partnership. Credit where it's due. Under the inspiring leadership of Prime Minister Abiy Ahmed, Ethiopia's diplomacy has soared, attracting world leaders and positioning the nation as a powerhouse in Africa. His bold reforms, peace initiatives, and economic vision are drawing global admiration, and rightly so. Ethiopia is rising, and the world is watching. This isn't just a state visit, it's a celebration of friendship, progress, and shared dreams. The global community is buzzing. Two great nations, two exceptional leaders, one bright future ahead. Ethiopia, you're stealing the show. Keep shining. Ethiopia and India flags together. Pause, then softer. What do you think of this heartwarming diplomatic moment? Share your thoughts. Shabam Aina enters with a gentle syntax Melanie Redden የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ በአሁኑ ሰዓት ለይፋው የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በአውሮፕላናቸው መስኮት ብቅ
ብለው ኢትዮጵያን ከተመለከቱ በኋላ የተሰማቸው ደስታ እጅግ ልዩ በመሆኑ በፈገግታ ኢትዮጵያን ሰላም ብለዋታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየትኛውም ዓለም ሲንቀሳቀሱ የትኛውም ሀገር ሲጎበኙ እንደዚህ አይነት ደስታና ፈገግታ ፊታቸው ላይ ታይቶ አይታወቅም ሲሉ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዲፕሎማሲ ስኬት ዓለምን ሁሉ እያስደነቀ ይገኛል። አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 5 መንግስታት ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። በሁለትዮሽና የጋራ ጉዳዮች ላይ የተሳካና እጅግ አስገራሚ የሆነ ስምምነት አድርገው ተመልሰዋል። በኢትዮጵያውያን ባህል፣ በኢትዮጵያውያን የእንግዳ ተቀባይነት፣ በኢትዮጵያውያን የእንግዳ አክባሪነትም ተደመው ተደንቀውና አጃብ ጉድ ብለው ተመልሰዋል። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጉዘው የጂ20 ስብሰባ ከተካፈሉ በኋላ በርካታ ዓለም አቀፍ መንግስታትና ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች አይናቸውን ወደ ኢትዮጵያ እግራቸውንና መንገዳቸውን ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ አድርገዋል ተብሏል። ገና ምን አይታችሁ? ሀያላኑ ገና ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። እነ ትራምፕ ገና ኢትዮጵያን ይጎበኛሉ። እነ ፑቲንም ኢትዮጵያን ይጎበኛሉ። እነ ኔታንያሁም ኢትዮጵያን ይጎበኛሉ። ኢትዮጵያን የማይጎበኝ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር ከቶ አይኖርም ተብሏል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ረገድ ተሳክቶላታል። የስኬት ማማ ላይ ወጣለች። የስኬት ማማ ላይ ያወጣት ደግሞ የሚመራትና መሪዋ የቁርጥ ቀን ልጇ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዲፕሎማሲ ስኬት በአነጋገር በአቀባበልና በመልካም አቀባበልና አሸኛኘት ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ያስመዘገበችው ኢኮኖሚ፣ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት እድገትና ሁለንተናዊ ለውጥ ለዚህ ታላቅ ስኬት የአንበሳውን ድርሻ ይዋጣልም ተብሏል። ገና ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች እነ ኤለን መስክ እነ ቢልጌት ሌሎችም የዓለም ዝነኛ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ኢንቨስት ያደርጋሉ። አሁን ኢትዮጵያ ማድረግ ያለባት አንድ በብልጠት የምትመራው ነገር መኖር አለበት። ልክ እንደ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኢትዮጵያ የ10 ዓመት የወርቅ ቪዛዎችን ጎልድ ቪዛ እያለች በማዘጋጀት ባለሀብቶቹ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የኢትዮጵያን ቪዛ ለማግኘት ልክ እንደ አሜሪካ ሁሉ በሚሊዮን ዶላር ከፍለው ነው መግባት ያለባቸው። ዝም ብሎ ሰተት ብሎ መግባት የለም። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ናት። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አሜሪካ ናት። ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ባለሀብቶችና ኢንቨስተሮች በሙሉ የ10 ዓመት፣ የ15 ዓመት፣ የ20 ዓመት ጎልድ ቪዛ እየተዘጋጀላቸው ነው የሚገቡት። ዝም ብለው አይገቡም። ይህን ጎልድ ቪዛ ለማግኘት የኢትዮጵያን ቪዛ ለማግኘት ደግሞ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ግሪን ካርድ ለማግኘት በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ከፍለው ነው የሚገቡት። ይህ እውን ይሆናል። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም ይፈታል። በዚህ መሃል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንድ ነገር ትዝ አላቸው አሉ። ነገር ግን ያ ትዝ ያላቸው ነገር አሁን የለም። አሁን ተፈቷል። አሁን ተቀርፏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ትዝ አላቸው? ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን እንደመጡ አንዳንድ የተለያዩ ሀገር መንግስታት እንዲህ ውስጥ ኢትዮጵያን ሰላም እንበላት የረባ ነገር እንኳን አይኖርም ብለው ብቅ ለማለት ይፈልጉ ነበር። ኢትዮጵያን ለማየትም ይፈልጉ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አንገታቸውን ይደፉ ነበር፣ ያዝኑ ነበር። በምን አዘኑ? በምንስ አንገታቸውን ደፉ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሰረተ ልማት አይደለም ለውጭ ሀገር መንግስታት ይቅርና ለኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች እንኳን ለማየት ያሳፍር ነበር። የአዲስ አበባ አስፓልቶች በየቦታው ተሰባብረው ነበር። የአዲስ አበባ ጎዳናዎች በቆሻሻ ተሞልተው ነበር። አዲስ አበባ ሳትሆን ሌላ ከተማ ሆና ነበር። የክፍለ ሀገር ከተማ ሆና ነበር። በጣም ያስጠላ ነበር፣ ያስቀይም ነበር። ለተለያዩ ዓለም አቀፍ መንግስታትና አምባሳደሮች እንዲሁም ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ምን ታሳያቸው? የምታሳያቸው ነገር የለም። ጨርሶ ምንም ልታሳያቸው የምትችለው ነገር ተጨባጭ የሆነ ነገር አልነበረም። ይህ ኢትዮጵያን አሳፍሯት ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቁርጠኝነት ተነሱ። አሁን ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የሚመጡ መሪዎች፣ አምባሳደሮች እንዲሁም ዲፕሎማቶችና ባለሀብቶች፣ ዓለም አቀፍ ቱሪስቶችና ሌሎችም ግለሰቦች ኮርተው ዘና ብለው የሚያዩት ነገር አይናቸው እስኪሰክር ድረስ፣ አይምሯቸው እስኪጠግብ ድረስ፣ እግራቸው እስኪነቃ ድረስ ዙረው ቢያዩት አልጠገባል። ኮሪደሩን ቢመለከቱት፣ አይሲቲ ፓርኩን ቢመለከቱት፣ የቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ሴንተሩን ቢመለከቱት፣ ቤተ መንግስቱን ቢመለከቱት፣ የሚኒሊክን ሐውልት ቢመለከቱት ስንቱን አይተው ሊጨርሱት አልቻሉም። ከአዲስ አበባ ወጣ ቢሉም በየአካባቢው የተሰሩ ፕሮጀክቶች ለጉድ ናቸው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምስክር ሆኗል። ኢትዮጵያ አድጋለች። እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ፕሮጀክቶች ለዓለም አቀፍ መንግስታትም ለእይታ የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች አሜሪካን ሀገር እንኳን የሉ። የበለጸጉና ያደጉ ሀገሮች እንኳን ስንሄድ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች የሉ። የአሜሪካ ጎዳናዎች ጨለማዎች ናቸው፣ እያየናቸው ናቸው። አልፎ አልፎ ጨለማዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ግን መንገዶቿ ተለውጠዋል። ሀገሪቱ ተለውጣለች፣ አድጋለች። ገና ከዚህ በላይ ብዙ ለውጥ ይኖራል። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በነገው ዘገባችን ደግሞ ልዩ ቪዲዮ ጠብቁ።
ልዩ መረጃ ጠብቁ። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ታሪክ ይሰራሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ቤተሰቦቻችሁ፣ ስራችሁ፣ ቢዝነሳችሁ፣ ኑሯችሁ፣ ህይወታችሁ፣ ገቢያችሁ